Hello students, welcome again in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. Dear students, we have started our 7th chapter, Consumer Protection, and up till now we have completed meaning, definition of consumer, then need and importance of consumer protection. Then we have also learned the various rights of consumer. In my earlier lecture, we have discussed different ways and means of consumer protection, means other than the Consumer Protection Act and other various act, which are the other ways are available through which consumers can be protected, that also we have discussed. Now we have started the new point, that is Consumer Protection Act 2019 and all the details about this act. See, this act is having the 3-tier mechanism, means under this act 3 commissions are working at a different level, like district commission at district level, state commission at state level, and national commission at national level. Through these mechanism, the Government of India tries to give protection to the consumers, and a proper authority is there under this act, and through these different commissions the consumers can also ask justice if they are cheated and exploited by sellers or manufacturers. Actually, it is said that consumer is the origin of the modern marketing world. Consumer is the originated of an organization. The success and failure of any business organization depends on the consumer. Consumers are the pillars of economic development in any country, as the entire economy revolves around them. All the production and manufacturing activities are undertaken by business organization only to give maximum satisfaction to the consumer. But see, in today's sellers market, consumers have been cheated and exploited through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration, and misleading advertising. So, to protect consumer from all these malpractices, Government of India passed Consumer Protection Act first in year 1986. Up till now, we were observing that act only, but due to some loopholes in that act, Government of India again revised that act, and in the 9th August 2019, the new Consumer Protection Act 2019 was passed, and now we are following today's Consumer Protection Act 2019. Now this act is very important for all the society to give the protection to the consumer against the cheating and exploitation by sellers or manufacturers. So in this today's lecture, we are going to see the mechanism of this act. In earlier lecture, we have already seen the district commission and its working. See, in the district commission, the dispute redressal commission, which is established by the state government at district level, is known as a district commission. Okay, so each district commission consists the president, member, and or the tenure period. So it is the composition of the district commission. Who is the president of district commission? The person sitting or retired or qualified to be district judge, he is called the president. He can be the president of the district commission. Then at least 2 members should be there in a district commission. Okay, and each member is having the tenure period of 5 years, and the maximum age limit is 65 years. Okay,
And what is the monetary jurisdiction of the district commission? The district commission shall have jurisdiction to entertain or to accept the complaints where the value of goods and services does not exceed rupees 1 crore. Okay, so this is the main point of the district commission. And now today we are going to start with the state commission. Okay, now what is the composition, then what qualification members required, then what is the territorial jurisdiction, monetary jurisdiction, and when and how the consumers can make the appeal against the judgment given by the state commission. So these points are included in today's lecture. First we will see the meaning of state commission. A consumer dispute redressal commission at the state level established by the state government is known as a state commission. Okay, so I am again reading. A consumer dispute redressal commission at the state level established by the state government is known as the state commission. It is also called as state consumer डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, की ग्राहकांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि तो सुद्धा कमी खर्चामध्ये आणि झटपट न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी नवीन कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 2019 हा अंमलात आणण्यात आलेला आहे. तो 20 जुलैपासून अंमलात आणलेला आहे. आणि अगोदरचा जो ग्राहक संरक्षण कायदा होता 1986चा, त्याच्यामध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करून आता नवीन कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 2019 हा आपण आता फॉलो करत आहोत. तर या 2019च्या कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्टमध्ये काय काय चेंजेस झालेले आहेत आणि या कायद्याअंतर्गत ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी कशा प्रकारची यंत्रणा सरकारने लोकांसाठी निर्माण केलेली आहे, तो भाग याच्यामध्ये आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणून आपण काल डिस्ट्रिक्ट कमिशन, त्याचं मेकॅनिझम कसं आहे, त्याचे अध्यक्ष कोण बनू शकतो, त्यानंतर तिथं किती रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी दाखल करून घेतल्या जातात, त्यानंतर जर एखादा ग्राहक डिस्ट्रिक्ट कमिशनने जे जजमेंट दिलेलं आहे त्याने तो समाधानी नसेल तर तो पुढच्या यंत्रणेकडे म्हणजे स्टेट कमिशनकडे किती दिवसांच्या आत पुन्हा एकदा तक्रार दाखल करू शकतो, हा भाग आपण पाहिलेला आहे. आणि आज आपण स्टेट कमिशन म्हणजे राज्य आयोग म्हणजे काय आणि याचं स्थापना कशी झालेली आहे, त्याचे अध्यक्ष कोण आहेत, तिथे किती मेंबर्स आहेत, प्रत्येक मेंबरची एज लिमिट किती असणार आहे, त्यांना क्वालिफिकेशन, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन काय लागतं, त्याचप्रमाणे राज्य आयोगाचं कार्यक्षेत्र काय आहे आणि किती रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी तिथं दाखल करून घेतल्या जातात. तसंच राज्य आयोगाने जो निकाल दिलेला आहे त्याच्या विरुद्ध म्हणजे एखादा ग्राहक जर समाधानी नसेल तर त्याच्या विरुद्ध किती दिवसांच्या आत ग्राहकाला पुन्हा वरच्या आयोगाकडे अपील करता येतं, हा भाग आपण यामध्ये बघणार आहोत. तर स्टेट कमिशन म्हणजे काय, तर अर्थातच स्टेट कमिशन हे राज्य आयोगाने स्थापन केलेली आहे. तर ही राज्य सरकारने स्थापन केलेली असते आणि ही जी कमिशन आहे किंवा हा जो आयोग आहे तो ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करतं. डिस्प्यूट्स म्हणजे तक्रारी, रिड्रेसल म्हणजे निवारण करणे. तर ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करणारा आयोग जो राज्य सरकारने स्थापन केलेला आहे राज्य पातळीवर त्याला स्टेट कमिशन असे म्हणतात. ओके, इथे तुम्हाला स्क्रीनवरती महाराष्ट्र राज्य ग्राहक वाद निवारण तो बोर्ड दिसत आहे की तो तुम्हाला माहिती असावा म्हणून मी दाखवलेला आहे. तर अशाच प्रकारे प्रत्येक राज्याचे हे आयोग स्थापन केलेले असतात. नाव कॉम्पोजिशन म्हणजे याची रचना कशी आहे. या स्टेट कमिशनमध्ये
कशा प्रकारची रचना आहे, कोणाकोणाचा समावेश यामध्ये केलेला आहे तो भाग आहे. त्याच्यामध्ये 3 पॉईंट्स आहेत. फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट म्हणजे अध्यक्ष कोण असतात, सेकंड इज द मेंबर म्हणजे सभासद किती असतात, आणि टेन्युअर म्हणजे त्यांचा कार्यकाल किती आहे, काम करण्याचा कालावधी किती आहे, तो भाग याच्यामध्ये समाविष्ट केलेला आहे. नाव सी द फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ द ईच स्टेट कमिशन includes the following. The first is the president. आता प्रेसिडेंट कोण होऊ शकतं, या आयोगाचे अध्यक्ष कोण होऊ शकतात. A person who is sitting or retired judge of high court shall be appointed by the state government as the president of the state commission. म्हणजे राज्य आयोगाचे अध्यक्ष कोण होऊ शकतात, तर हायकोर्टचे जज जे सध्या आहेत किंवा रिटायर असलेले, तर अशी व्यक्ती ही राज्य आयोगाची अध्यक्ष होऊ शकते. ए पर्सन हू इज सिटिंग ऑर रिटायर्ड जज ऑफ हायकोर्ट, हायकोर्टचे जज हे होऊ शकतात या आयोगाचे अध्यक्ष. ओके, तर राज्य सरकारने त्यांची नियुक्ती केलेली असते राज्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉईंट. द सेकंड इज मेंबर. आता सभासद कोण कोण असतात, नॉट लेस दॅन 4 or not more than such number of members as may be prescribed in consultation with central government. अर्थातच आता इथं केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी दिलेली संख्या किती आहे की 4 पेक्षा कमी नसावेत. ओके, म्हणजे 4 मेंबर्स इथे या आयोगामध्ये समाविष्ट केलेले असतात. हे लक्षात ठेवायचं की प्रेसिडेंट कोण आहे, तर हायकोर्टचे जज असतात आणि मेंबरची संख्या किती सांगितलेली आहे, 4 सांगितलेली आहे. आधीचा जो आपण पाहिलेला आहे डिस्ट्रिक्ट कमिशन, त्याच्यामध्ये मेंबर्सची संख्या ही 2 आहे. लक्षात ठेवायचं, डिस्ट्रिक्ट कमिशनमध्ये 2 मेंबर आहेत आणि स्टेट कमिशनमध्ये 4 मेंबर आहेत. ओके, आता यांचा कार्यकालावधी बघूया. काम करण्याचा कालावधी, टेन्युअर पिरियड म्हणजे ते किती वर्षापर्यंत या राज्य आयोगामध्ये काम करू शकतात. द मेंबर विल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 67. म्हणजे जे प्रत्येक मेंबर इथे आहेत, हे वरती सांगितलेले 4 मेंबर आहेत ना, ते किती वर्षापर्यंत या आयोगामध्ये काम करू शकतात, तर जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत, आणि त्यांच्या वयाच्या 67 वर्षापर्यंत ते काम करू शकतात. ओके, सो दिस इज अबाउट द composition of the state commission. Composition means how it is created, which people are included in this state commission. The president, who can become the president, the high court judge, maybe the current one or the retired one, that person can become the president. Then how many members are there, 4 members are required. Then what is the tenure period, 5 years or up to the age of 67. Okay, this is about the composition. Now the next is qualification. The members of the state commission shall have the following qualification. म्हणजे आता हे जे राज्य आयोगामध्ये स्टेट कमिशनमध्ये हे जे सगळे मेंबर्स आहेत, त्यांना कोणत्या प्रकारचं क्वालिफिकेशन गरजेचं आहे तो भाग यामध्ये दिलेला आहे. बरोबर. आता फर्स्ट आहे एज. द मेंबर शुड नॉट बी लेस दॅन 35 years ऑफ एज. म्हणजे प्रत्येक जे हे 4 मेंबर्स आहेत या आयोगामध्ये त्यांचं वय 35 वर्षापेक्षा कमी नसावे, कमी नाही पाहिजेत. म्हणजे 35 पासून पुढे ज्या व्यक्ती आहेत आणि बाकी सगळं त्यांचं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन असेल तर ते इकडे मेंबर होऊ शकतात. ओके, म्हणजे 35 वयापेक्षा त्यांचे वय कमी नसावे. देन एज्युकेशन. आता शैक्षणिक क्वालिफिकेशन काय आहे? दे शुड पजेस ए बॅचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रेकग्नाइज युनिव्हर्सिटी. म्हणजे हे जे सभासद आहेत, हे जे सदस्य आहेत, त्यांच्याकडे बॅचलर डिग्री असायला पाहिजे. म्हणजे ते पदवीधर असायला पाहिजे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून. ओके, प्रत्येक मेंबर हा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडून पदवी घेतलेली ती व्यक्ती असावी. ओके,
नाव द नेक्स्ट इज एक्सपिरियन्स म्हणजे अनुभव. दे शुड हॅव इनफ नॉलेज and at least 10-year experience in dealing with problems related to economics, law, commerce, accountancy, industries, public affairs or administration. म्हणजे हे जे सगळे विषय दिलेले आहेत, इकॉनॉमिक्स आहे, लॉ आहे, कॉमर्स आहे, अकाउंटन्सी आहे, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेअर्स और ॲडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, तर याच्यापैकी कुठल्याही शाखेचा तो सदस्य असू शकतो. तर या शाखेशी रिलेटेड त्याच्याकडे 10 वर्षाचा अनुभव असायला पाहिजे. म्हणजे या व्यक्ती योग्य, प्रामाणिक, नावलौकिक असलेल्या तसेच अर्थकारण, कायदा, व्यापार, अकाउंटन्सी, उद्योग, सार्वजनिक कामकाज इत्यादीचा कमीत कमी 10 वर्षाचा अनुभव त्यांच्याकडे असावा. तर ही काय आहे, क्वालिफिकेशन या प्रत्येक मेंबरला रिक्वायर्ड आहे. नो सी जस्ट आय एम रिवायझिंग. जे मेंबर्स आहेत, 4 मेंबर्स आहेत, त्यांचं वय 35पेक्षा कमी नसावे. त्यांच्याकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असायला पाहिजे. दे शुड पजेस अ बॅचलर डिग्री फ्रॉम द रेकग्नाइज युनिव्हर्सिटी. आणि अनुभव म्हटला तर त्यांना इकॉनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटन्सी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेअर्स अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन यापैकी कोणत्याही विषयाचा 10 वर्षाचा काम केल्याचा अनुभव हा असायला पाहिजे. सो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमिशन. नाव द नेक्स्ट इज टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन. टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन includes it can entertain original cases as well as appeals against the order of district commission which are within the geographical limits of the state. आता टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे काय, यांचं कार्यक्षेत्र काय आहे, या आयोगाचं कार्यक्षेत्र कुठपर्यंत आहे. तर हा जो स्टेट कमिशन आहे आयोग, तो कोणत्या तक्रारी दाखल करून घेतात, तर ज्या त्यांच्याकडे स्वतः नवीन ज्या तक्रारी आलेल्या आहेत स्टेट कमिशनकडे, त्या आता ते दाखल करून घेतातच. त्यालाच म्हटलेलं आहे ओरिजिनल केसेस. आणि अपील अगेन्स्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिशन म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कमिशनने जे जजमेंट दिलेलं आहे त्या जजमेंटच्या विरुद्ध ज्या लोकांनी नापसंती दर्शवलेली आहे किंवा जे कन्झ्युमर ज्यांना समाधान मिळालेलं नाही डिस्ट्रिक्ट कमिशनच्या जजमेंटने, असे जे कन्झ्युमर्स आहेत ते योग्य न्याय मिळवण्यासाठी या स्टेट कमिशनकडे अपील करू शकतात. जस्ट इन आवर अर्लियर लेक्चर वी हॅव सीन दॅट द डिस्ट्रिक्ट कमिशन may prefer an appeal against such order to the state commission within the period of 45 days. म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कमिशनने जजमेंट दिल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत जे लोक असमाधानी आहेत त्यांनी दिलेल्या जजमेंटच्या विरुद्ध ते स्टेट कमिशनकडे अपील करू शकतात. म्हणजे याचा अर्थ हा आहे की स्टेट कमिशन कोणकोणत्या तक्रारी दाखल करून घेतात, तर नव्याने त्यांच्यापुढे ज्या तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत त्या प्लस डिस्ट्रिक्ट कमिशनच्या ऑर्डरच्या विरुद्ध ज्यांनी अपील केलेलं आहे त्यांच्यासुद्धा तक्रारी स्टेट कमिशन ॲक्सेप्ट करतं. दॅट इज कॉल्ड द टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन. आणि त्या कशामध्ये यायला पाहिजेत, तर त्या राज्याच्या बाउंड्रीजच्या आतल्या त्या असाव्यात, विदिन द जॉग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द स्टेट. ओके, तर अशा तक्रारी ते दाखल करून घेतात. नाव द नेक्स्ट इज मॉनिटरी ज्युरिस्डिक्शन. मॉनिटरी ज्युरिस्डिक्शन मीन्स त्यांचे आर्थिक लिमिटेशन्स काय आहेत, म्हणजे किती वस्तू आणि सेवांच्या किमती आहे त्याची लिमिट काय आहे त्याला सांगितलेलं आहे मॉनिटरी ज्युरिस्डिक्शन. सी स्टेट कमिशन ॲक्सेप्ट द कंप्लेंट्स वेअर the value of goods or services paid as consideration exceed rupees 1 crore but
does not exceed rupees 10 crore. See, the limitation is given that the value of goods and service should be more than 1 crore. म्हणजे 1 कोटीपेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवांच्या किमती ज्या 1 कोटींपेक्षा जास्त आहेत, बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड, परंतु 10 कोटीपेक्षा कमी, अशा सर्व तक्रारी हे स्टेट कमिशन ॲक्सेप्ट करतं किंवा तिकडं तुम्ही दावा दाखल करू शकता. आय एम रीडिंग अगेन. स्टेट कमिशन ॲक्सेप्ट द कंप्लेंट्स वेअर the value of the goods or services paid as consideration exceeds rupees 1 crore. 1 कोटीपेक्षा जास्त. ओके. but does not exceed rupees 10 crore. पण 10 कोटीपेक्षा कमी. म्हणजे 10 कोटीच्या आतल्या 1 कोटीपेक्षा जास्त आणि 10 कोटीच्या आत अशी ज्या गुड्स अँड सर्व्हिसेसची व्हॅल्यू आहे, तर असे सर्व दावे म्हणजे नुकसान भरपाईची रक्कम या दोन्हीच्या मध्ये आहेत, तर असे सगळे दावे हे राज्य आयोगाकडे म्हणजे स्टेट कमिशनकडे दाखल केले जातात. म्हणजे थेट राज्य आयोगाकडे आलेल्या अशा तक्रारी जिथे वस्तू आणि सेवेची किंमत व नुकसान भरपाईची रक्कम ही 1 कोटीपेक्षा जास्त आहे पण 10 कोटीच्या आत आहे, असे सगळे दावे हे राज्य आयोगाकडे दाखल केले जाऊ शकतात. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द अपील. एनी पर्सन ॲग्रीड बाय an order made by the state commission may prefer an appeal against such order to National Commission within a period of 30 days from the date of the order. Now what is the meaning of this? म्हणजे any aggrieved, any person aggrieved by, म्हणजे aggrieved by म्हणजे काय, तर अशी व्यक्ती की जी स्टेट कमिशनने जो न्याय दिलेला आहे की जी ऑर्डर दिलेली आहे त्याने ती समाधानी नसेल, जर त्या व्यक्तीला वाटत असेल की निकाल आपल्या बाजूने लागलेला नाही, आपल्याला योग्य न्याय मिळालेला नाही, राज्य आयोगाकडून सुद्धा आपल्यावर अन्याय झालेला आहे, तर अशी व्यक्ती स्टेट कमिशनने जी काही ऑर्डर दिलेली आहे त्याच्या विरुद्ध पुढच्या कोर्टामध्ये अपील करू शकते. आणि ही पुढचं कोर्ट म्हणजे कोणतं, तर नॅशनल कमिशन. नॅशनल कमिशन हे नॅशनल लेवलवरती काम करतं. तर स्टेट कमिशनमध्ये जे काही जजमेंट दिलेलं आहे त्याच्यावरती जर ग्राहक समाधानी नसेल तर तो पुढच्या कोर्टामध्ये म्हणजे वरच्या कोर्टामध्ये म्हणजेच नॅशनल कमिशनकडे पुन्हा अपील करू शकतो. त्याने ते अपील किती दिवसांच्या आत करायचं आहे, तर स्टेट कमिशनमध्ये ऑर्डर झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत. ओके. 30 दिवसांच्या आत त्याने ते अपील करायचं आहे. नाव जस्ट सी हाऊ द मेकॅनिझम इज वर्किंग. इफ एनी कंझ्युमर इज नॉट सॅटिस्फाईड with the order given by the district commission, he can make appeal in a state commission. Okay. Any consumer who is not satisfied with the order given by the state commission, he can make an appeal to the national commission. And again, if any person is not satisfied with the order given by the national commission, he can do the appeal in a Supreme Court also. So such type of mechanism is there where government is trying to give justice to the consumer, and that's why at 3 different levels this commission is working. At a district commission or at a district level, district commission is there. At a state level, state commission is there, and
on apex level, National Commission is there. So all these three commissions are trying their best to give justice to the consumers who may be cheated by and exploited by seller or a manufacturer. Okay, so all this is about the composition of the State Commission. Just take one glance again. See the composition. A Consumer Dispute Redressal Commission at the state level established by the state government is known as State Commission. Okay, and it is also called as State Consumer Disputes Redressal Commission. हे इथं महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की स्टेट कमिशन हे कोण एस्टॅब्लिश करतं. तर ऑफकोर्स स्टेट कमिशन कोण एस्टॅब्लिश करतं तर स्टेट गव्हर्नमेंट. हे लक्षात ठेवायचं. आता याची रचना काय आहे, रचनेमध्ये काय काय येतं. प्रेसिडेंट, मेंबर अँड टेन्युअर. हू कॅन बिकम द प्रेसिडेंट. द हायकोर्ट जज कॅन बिकम द प्रेसिडेंट. हाऊ मेनी मेंबर्स आर देअर. 4 members are there. And what is the tenure period? Each member can work for 5 years or up to the age of 67. हे खूप महत्त्वाचं आहे. हे तिन्ही पॉईंट्स तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनसाठी विचारले जाऊ शकतात की स्टेट कमिशनचं प्रेसिडेंट कोण असतं. तर तुम्ही सांगायचं आहे हायकोर्ट जज. त्यानंतर त्याच्यामध्ये किती मेंबर्स असतात तर जास्तीत जास्त 4 मेंबर असतात. आणि प्रत्येक मेंबरचा वर्किंग पिरियड किती आहे किंवा त्यांचा टेन्युअर पिरियड किती आहे. तर जास्तीत जास्त या कमिशनमध्ये प्रत्येक मेंबर 5 वर्ष काम करू शकतो किंवा त्याच्या वयाचे जास्तीत जास्त 67 वय त्याचं होईपर्यंत तो काम करू शकतो. आता क्वालिफिकेशन. सी एज, एज्युकेशन अँड एक्सपिरियन्स हे त्याच्यामध्ये पॉईंट्स आहेत. व्हॉट इज द एज लिमिट. द मेंबर शुड नॉट बी लेस दॅन 35 years ऑफ एज. म्हणजे 35 वर्षाच्या आतला तो नसावा. 35च्या पुढचेच वय ज्यांचं आहे ते इथं मेंबर होऊ शकतात. एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन काय आहे. दे शुड पास अ बॅचलर डिग्री फ्रॉम रेकग्नाइज युनिव्हर्सिटी. म्हणजे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची त्यांच्याकडे बॅचलर डिग्री ही असायला पाहिजे. अँड एक्सपिरियन्स. दे शुड हॅव एज्युकेट नॉलेज अँड ॲटलिस्ट 10 year एक्सपिरियन्स. त्यांना खालील विषयांचं नॉलेज असायला पाहिजे आणि कमीत कमी त्या विषयाशी रिलेटेड 10 वर्षाचा काम केल्याचा अनुभव त्यांच्याकडे असायला पाहिजे. तर ते विषय कोणते आहेत. इकॉनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटन्सी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेअर्स अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके. नाव द टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे काय तर स्टेट कमिशनमध्ये कोणत्या तक्रारी किंवा दावे दाखल होऊ शकतात. ओके. देन ओरिजिनल केसेस प्लस अपील अगेन्स्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमिशन. दे आर ऑल कॅन बी फाईल्ड इन द स्टेट कमिशन. म्हणजे त्यांच्या स्टेट कमिशनच्या ओरिजिनल केसेस प्लस जे ग्राहक जिल्हा आयोगाने जो ऑर्डर दिलेली असते, जजमेंट दिलेलं असतं त्याच्याशी जे समाधानी नाही आहेत तर असे ग्राहक या राज्य आयोगाकडे दावे दाखल करू शकतात. नाव द नेक्स्ट इज मॉनिटरी ज्युरिस्डिक्शन. मॉनिटरी ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे काय तर की वस्तू आणि सेवांची किंमत आणि नुकसान भरपाईची लिमिटेशन काय आहे इथं. सी द स्टेट कमिशन ॲक्सेप्ट द कंप्लेंट्स वेअर द व्हॅल्यू ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस पेड ॲज अ कन्सिडरेशन एक्सिड्स ₹1 crore. म्हणजे 1 कोटीपेक्षा जास्त. बट डज नॉट एक्सीड ₹10 crore. पण 10 कोटीपर्यंत 10 कोटीच्या वरचे दावे इथं दाखल केले जाऊ शकत नाहीत. ओके. 1 कोटीपेक्षा जास्त आणि 10 कोटीपर्यंत. तर हे जे दावे आहेत याच्यामध्ये ज्या वस्तू आणि सेवांच्या किमतीचे दावे असतील, नुकसान भरपाईची रक्कम असेल तर अशा केसेस सगळ्या या राज्य आयोगाकडे दाखल केल्या जाऊ शकतात. आणि अपील म्हणजे काय तर जे ग्राहक
स्टेट कमिशनने जे जजमेंट दिलेलं आहे त्याच्याशी सहमत नाहीत किंवा असमाधानी आहेत किंवा ज्या ग्राहकांना वाटतं की नाही स्टेट कमिशनने सुद्धा आपल्याला योग्य न्याय देऊ शकली नाही, तर असे जे ग्राहक आहेत ते नॅशनल कमिशनकडे निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांच्या आत परत ते काय करू शकतात, केस दाखल करू शकतात किंवा अपील करू शकतात वरच्या कोर्टामध्ये. त्याला अपील दाखल करणे असे म्हणतात. सो ऑल दिस इज अबाउट द स्टेट कमिशन. आय होप you have understood all the details of state commission. And one more thing is that about state commission, see however any person already appointed as a president or a member of state commission immediately before the commencement of this act will remain on the same post till the completion of his term for which he has been appointed. Okay, so all this is about the state commission. The central government by notification may make rules about qualification, methods of recruitment, term of office, resignation and removal of the president and the member of the state commission. म्हणजे याच्यावरती पूर्णपणे नियंत्रण कोणाचं असतं, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं असतं. सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणजे केंद्र सरकार. म्हणजे केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे त्यांनी दिलेल्या ज्या सगळ्या नोटिफिकेशन्स आहेत त्याच्याप्रमाणे सगळे बदल हे होत असतात. तर कशामध्ये बदल होऊ शकतात, तर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन असेल, मेथड ऑफ रिक्रुटमेंट असेल, देन टर्म ऑफ ऑफिस असेल, रेजिग्नेशन, रिमूव्हल ऑफ प्रेसिडेंट असेल किंवा मेंबर ऑफ स्टेट कमिशन. तर याच्यावरती पूर्ण नियंत्रण हे शेवटी केंद्र सरकारचं असतं. केंद्र सरकारने जसे जसं नोटिफिकेशन दिलेले आहेत किंवा ऑर्डर दिलेली आहे त्याप्रमाणे याच्यामध्ये चेंजेस हे होत असतात. जसं सांगितलं की टर्म ऑफ ऑफिस असेल किंवा कसे रिक्रुटमेंट करायचे आहे, जर प्रेसिडेंटला रिमूव्ह करायचं असेल किंवा मेंबरला रिमूव्ह करायचं असेल स्टेट कमिशनच्या, तर त्याच्यावरती पूर्णपणे नियंत्रण हे केंद्र सरकारचं असतं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द state commission. I hope students you have understood all the important point of the state commission, and we have done the study of district commission, and today we have completed the state commission. Now you just do the comparative study of district commission and the state commission. Now in next lecture we will discuss the national commission. Till then, take care, goodbye and thank you students.